السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ جب میری آپا کی شادی ہوئی میں 17 برس کی تھی۔ بہن ودا ہو کر چلی گئی تو مجھے اپنا دل ویرانہ سا لگنے لگا۔ ہم دو ہی بہنیں تھی اور کبھی آپس میں جدا نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے آپا کی جدائی شاک گزرنے لگی، اداس رہتی تھی، گھر میں دل نہ لگتا۔ ایف اے کے بعد کالج جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ والدہ اکیلے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی، بڑی پابندیاں تھی، حتیٰ کہ آپا کے گھر بھی رات رکنے کی اجازت نہیں تھی جب تک امی ساتھ نہ ہوتی۔ ایسے ماحول میں ظاہر ہے اور بھی گھٹن محسوس ہوتی۔ آپا دلہا بھائی کے ساتھ میں کہ صبح آتی، شام کو وہ ان کو لینے آ جاتے۔ دعا کرتی خدا میری آپا کو اولاد سے نوازے تو میں اسی بہانے آپا کے گھر جا سکوں گی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بہنوئی کا تبادلہ ہو گیا اور وہ دوسرے شہر چلے گئے۔ آپا نے امی کو بلوایا کہ یہاں بہت اچھا اور خوبصورت مکان ملا ہے، لیکن اس کو سیٹ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ چند دنوں کے لیے کوئٹہ آ جائیے اور گھر کی سیٹنگ میں مدد کیجیے۔ مدیحہ کو بھی ہمراہ لیتی آئیے۔ ان دنوں آپا امید سے تھی، اس وجہ سے امی جان نے فیصلہ کیا کہ تھوڑے دنوں کے لیے بیٹی کے پاس جا رہے۔ مجھے ساتھ لیا اور آپا کے پاس چلی آئیں۔ ہمارے آنے سے آپا تو خوش ہوئی سو ہوئی، میری خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کے گھر جا کر رہنے کا میرا خواب پورا ہوا تھا۔ امی نے ان کے خوبصورت گھر کو سیٹ کیا اور میں نے سجا سنوار دیا۔ میرے بہنوئی بھی ہمارے آنے سے بہت خوش تھے اور خاطر مدارت کرتے تھکتے نہ تھے۔ مکان کافی بڑا تھا، اس لیے ہمیں الگ کمرہ دے دیا گیا۔ میں رسالے اور ڈائجسٹ منگوا لیا کرتی تھی۔ جس ملازم سے میں رسالے منگواتی وہ ایک مقامی نوجوان تھا، اس کا نام دلاور تھا۔ بہت خوبصورت، گورا چٹا جیسا کہ پہاڑی لوگ ہوتے ہیں، وہ تابعدار قسم کا تھا، تبھی سب اس سے خوش رہتے تھے۔ جو کمرہ مجھے اور امی کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک کمرہ ایسا بھی تھا جو بظاہر علیحدہ رخ پر بنا ہوا تھا، مگر باوقت ضرورت درمیانی دروازہ کھول کر اس کو باقی گھر سے ملایا جا سکتا تھا۔ ملازم کا کوارٹر کافی دور تھا اور رات میں ضرورت پڑنے پر دلاور کو بلانا وقت طلب تھا۔ چونکہ آپا کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی، جب دلہا بھائی کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو دلاور کو اسی متصل کمرے میں ٹھہرا لیا جاتا۔ اس طرح خواتین کو ڈر محسوس نہ ہوتا۔ درمیانی دروازے بند رہنے کی وجہ سے وہ الگ تھلگ بھی رہتا۔ آپا اور حسیب بھائی دلاور سے بہت خوش تھے، اس میں شک نہیں کہ وہ ہر کام نہایت خوش اسلوبی سے کرتا تھا۔ کھانا پکانے سے لے کر جوتے پالش تک تمام ہنر جانتا تھا۔ صبح بازار سے سودا سلف لینے جاتا تو ہم اس کو اشیاء کی لسٹ دے دیتے، وہ ہر شے عمدہ اور ٹھونک بجا کر لاتا۔ پیسے میں ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا تھا۔ دلہا بھائی اور آپا اسے اکثر جیب خرچ دے دیا کرتے کہ ایماندار ہے اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا ہے۔ ہمیں کوئٹہ آئے ایک ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ پاکستان کے دوسرے بازو میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ بہت سے اعلیٰ افسران اور ملازمین ادھر بھجوا دیے گئے، انہی میں میرے بہنوئی بھی تھے۔ ڈھاکہ جانے سے پہلے حسیب بھائی نے دلاور کو تاکید کی کہ گھر اور گھر کی خواتین کا خیال رکھنا، جب تک میں نہ لوٹوں تم چھٹی لے کر اپنے گاؤں بھی مت جانا۔ حسیب بھائی چلے گئے، ان کو اطمینان تھا کہ امی اور میں آپا کے پاس ہیں، لیکن امی زیادہ دن نہ رہ سکی۔ والد صاحب کا فون آ گیا، وہ بیمار ہو گئے تھے، پھپھا نے ان کو ہسپتال داخل کروا دیا۔ والدہ یہ خبر سنتے ہی گھر روانہ ہو گئی، مگر منت سماجت کر کے آپا نے مجھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ میرے ہونے سے ان کو ڈھارس تھی۔ آپا کے گھر کے سامنے ایک آفیسر کا گھر تھا، ان کی بیگم میری بہن کی اچھی دوست بن گئی تھی، وہ اکثر آپا کے پاس آ جاتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو مجھے دیکھ کر بولی، شکیلہ کیا تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں ہوئی، کوئی اچھا رشتہ ملے تو کر دیں گے، آپا نے جواب دیا۔ رشتے اب یوں ہی نہیں مل جاتے، وہ زمانے چلے گئے کہ از خود پیغام آ جاتے تھے، اب تو بچوں کے لیے رشتے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ کیا ابھی تک کہیں بات نہیں چلائی ہے؟ تمہاری بہن کی عمر تو کافی ہو گئی ہے، ابھی سے رشتے کی تلاش میں لگو، ورنہ اس طرح تو بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور شادی کی عمر نکل جاتی ہے۔ ہاں مسز اکرم، ضرور اس بات پر دھیان دوں گی، آپا نے جواب دیا۔ مجھے لگا کہ میری بہن کو اپنی دوست کی بات بری لگی ہے، کیونکہ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہ ہوئی تھی کہ گہری تشویش ہوتی، لیکن اس خاتون نے کچھ ایسی سنجیدگی سے اس نکتہ کی طرف مبذول کروائی تھی کہ میرے اندر کی محرومی کا احساس جاگ گیا اور مجھے ڈپریشن سا ہو گیا۔ سوچا کہ ابا بیمار ہیں اور اماں کہیں آتی جاتی نہیں، آپا کے یہاں چند ماہ بعد ننا منا بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اپنے بچے میں مشغول ہو جائیں گے، تب میں کیا واقعی غیر شادی شدہ رہ جاؤں گی؟ ایسی سوچوں نے مجھے بے آرام اور اداس کر دیا۔
काफी दिन बेचैन रही। पड़ोसन की बातों ने मेरे अंदर अजब सा एहसास जगा दिया था। इस मायूसी की कैफियत से बचने को मैं सारा दिन रसाले पढ़ती रहती थी। ये दिसंबर की सर्द रात थी। दिलावर रात का खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। कभी कभी वो अपनी साइकिल पर रात का आखिरी शो देखने जाता था। इस रात भी हल्का सा खटका हुआ। आपा कहने लगी, ये फिर शो देखने जा रहा है। हालांकि हसीब ने उसको मना भी किया था कि घर अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, मगर उसको तो सिनेमा जाने का नशा है। हमारा कुछ ख्याल नहीं। जाते हुए कहकर भी नहीं गया कि मैं जा रहा हूँ। आपा को गुस्सा आने लगा। दिलावर को जब बाहर जाना होता वो गेट को बाहर से ताला लगाकर चला जाता। जब आता खुद ही ताला खोलकर आ जाता और अपने कमरे में दुबक कर सो जाता था। वो इस कदर दबे पांव अपने कमरे में जाता कि आहट तक ना होती, मुबादा हमारी नींद खराब हो। इस रोज भी मैं जाग रही थी जब वो रात का आखिरी शो देखने निकला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जहन पर अजीब सा बोझ था। आपा सो चुकी थी। तन्हाई से वहशत होने लगी। अजीब सोचों ने घेर लिया। क्या बताऊं, उस रात तो वहशत एक बला की मानिंद मुझ पर टूट पड़ी थी। इस वहशत से बचने को मैं दिलावर के कमरे में चली गई। मुझे मालूम था कि वो फिल्म देखने गया है, क्योंकि उसके पास फिल्मी रिसाले होते थे। सोचा वही उठा लाऊं, तस्वीरें देखकर वक्त पास कर लूंगी। वो चारपाई पर बड़े सलीके से अपना बिस्तर बिछाकर गया था। सरहाने रिसाले रखे थे। पाइंटी लिहाफ जमा हुआ था। सोचने लगी, ये फिल्म का आखिरी शो देखने क्यों जाता है? क्या उसको भी नींद नहीं आती? शायद इसलिए कि ये भी मेरी तरह गैर शादीशुदा है। उसका कोई दोस्त, गमगुसार और जीवन साथी भी नहीं है। इन्हीं सोचों में मसरूफ में उसकी चारपाई पर बैठकर फिल्मी रिसालों की वर्कदानी करने लगी और वक्त गुजरने का एहसास ना हुआ। तभी एक रिसाला देखकर पसीना आ गया। ये रिसाला आम रिसालों से बिल्कुल हटकर और मुख्तलिफ था। तस्वीरें देखकर मेरे अंदर जज्बात का कहराम मच गया। अभी मैं रिसाला देखने में महव थी कि वो आ गया। मुझे उसके आने का भी पता ना चला। जब उसने मुझे रात गए अपने बिस्तर पर बैठे देखा, हैरान रह गया। उस रात की तन्हाई कितनी खतरनाक थी। अपनी तमाम तर तारीकियों के बावजूद ये रात मेरी जिंदगी में एक नया अंदाज लेकर आई और मैंने वो सब कुछ जान लिया जो तमाम उम्र में अभी तक ना जान पाई थी। और वो गुनाह हो गया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तासुफ की इस भयानक रात को मैं सुबह तक ना सो सकी थी। ढाका फाल हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जंग खत्म हो गई। मगर मेरी बदनसीब आपा के शौहर लौटकर वापिस ना आ सके। वो वहाँ मक्ती बहानी के हाथों शहीद हो गए। जब उनकी शहादत की खबर मिली, आपा की मुख्तसर 2 साला अज़दवाजी जिंदगी का दौर खत्म हो गया। 2 माह बाद मकान भी खाली करना पड़ा। वालिद साहब की वफात हो गई। हम बहनें 2 अजीज अजजान घर के सरबराहों की वफात पर आंसू बहाती कोयटा से अपने शहर रवाना हुई। आपा की गोद में औलाद का फूल आने में अभी 3 माह बाकी थे। दिलावर हमको छोड़ने हमारे शहर तक आया। जब वो वापस अपने गांव जाने लगा तो उसने मुझे अपना फोन नंबर और घर का पता भी दे दिया कि अगर जरूरत पड़े या कुछ मुश्किल हो तो मुझसे राब्ता कर लेना। मुश्किल तो आनी थी कि यही तकदीर का फैसला था। उस एक रात की गुनाह की सजा मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी थी। घर में कोई मर्द ना रहा था। मैंने आपा को और आपा ने अम्मी को आगाह किया। वो थर्रा कर रह गई। कहा कि अब उसी बदबख्त को बुलवाओ। अगर आ जाता है तो इस कम नसीब को उसी के पल्ले बांध देते हैं। आपा ने दिलावर से राब्ता किया। वो आ गया। उन्होंने इसको जो लान तान करनी थी कर ली, लेकिन ये मसले का हल नहीं था। दिलावर मुझसे शादी करने पर राजी था। यूं सादगी से निकाह करके माँ और बहन ने अपनी और मेरी इज्जत बचा ली। बेशक वो मामूली मुलाजिम था, लेकिन मैं भी तो एक यतीम लड़की थी और जिंदगी के एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी। अम्मी और आपा ने सोचा, चलो कुछ तो मैसर आएगा। मेके में भी क्या रखा है इसके लिए। दुनिया की नजरों में इज्जत से रुखसत कर दे तो इसी में आफियत है। खुदा का शुक्र कि मेरे राज का पर्दा रह गया। उस राज से कोई वाकिफ नहीं कि ये शादी क्यों कर और कैसे हो गई। ताहम मैं आज भी अपने खुदा से शर्मिंदा हूँ। दिलावर मेरा ही नहीं, मेरी बूढ़ी माँ का भी सहारा है। उसके मजबूत बाजुओं ने उनके बढ़ापे को थाम लिया। मैं और वो आसी जरूर हैं, तभी हम दोनों हर घड़ी तौबा करते रहते हैं कि वो हमारी खता को बख्श दे, क्योंकि वही बंदों की तौबा कबूल करने वाला है। आपा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेवगी के 4 साल बाद वालदा ने उनकी शादी अपने एक अजीज के बेटे से कर दी, जिनकी बीवी एक बेटे को जन्म देकर वफात पा गई थी। वो अपने घर आबाद हैं और खुश हैं अपने शोहर के साथ। मैं और अम्मी दिलावर के घर सर छुपाए इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं। दिलावर मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन मैं जब उस रात अपने गुनाह के बारे में सोचती हूँ तो अपने आप से बहुत शर्मिंदा होती हूँ।